जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। एही वीडियो रे आमे देखिबा पंचम श्रेणीर मातृभाषार प्रकल्प कार्य। एहा पूर्वरु आमे प्रकल्प कार्य विषय किछि जानि नेबा। देखंतु सांग माने एही टेबुल टी को आपण माने देखि पारुछन। आमे पंचम श्रेणीर देखिबा आभ्यंतरीण मूल्यांकन 60% गुरुत्व रहिछि एवं वार्षिक परीक्षार 40% रहिछि। आभ्यंतरीण मूल्यांकन कहिले आमर FA1 FA2 SA1 रो 30% मार्क को निया जिवो। तार्थ पिला माने ए तीनोटी जेतिकी मार्क रखिथिबे तार 30% को बाहर करा जिवो। तापरे लिखित कार्य 10% दिया जिवो एवं प्रकल्प कार्य 20% दिया जिवो। देखंतु एठी प्रकल्प कार्य विषय पूरा भल से देइछि। पंचम श्रेणी पाई 20% जो रहिला एवं अष्टम श्रेणी पाई 15% रहिला। एठी आमे भल भाबे देखिबा उभय पंचम श्रेणी एवं अष्टम श्रेणी रे प्रत्येक विषय पाई 2टी लेखाएं प्रकल्प कार्य दिया जिवो। एथिरु आपण माने जानि पाले जो प्रकल्प को आपण माने देखुछंती सेथि मध्यरु पिलांकु 2टी प्रकल्प कार्य दिया जिवो। जेउथिरे शिक्षार्थीटी अधिक नंबर रखिथिबो सेही नंबरटी को ग्रहण करा जिवो। प्रकल्प पाई एही रूपरेख रे दिया जायतिबा सूचक आधार रे शिक्षार्थी मानकु नंबर दिया जिवो। तार्थ पिला मानकु 2टा प्रकल्प दिया जिवो। से भितरु जेउंटी रे अधिक मार्क पिला रखिथिबे से तार नंबर को निया जिवो एवं प्रकल्प पाई प्रति विषयर किछि सूचक देइछि सेही सूचक आधार रे आमे तांको मार्क प्रदान करिबा। एबे देखिबा आमे भाषार कोन सूचक रहिछि एवं कोन कोन प्रोजेक्ट रहिछि। तो चलंतु आरंभ करिबा। देखंतु पंचम श्रेणी पाई विषय आधारित प्रस्तावित प्रकल्प कार्य। प्रकल्प कार्य हेउछि शिक्षार्थीटी निजे किंबा सांगसाथी सहित मिसी प्राकृतिक परिवेश एवं सामाजिक परिवेश रे संपादित करुथुबा एक कार्य जेउथिरे शिक्षार्थीर अनुसंधान करिबा, तथ्य संग्रह करिबा, विश्लेषण करिबा एवं सृजनात्मक दक्षतार विकास हेबार सुযোଗ थाए। शिखिथिबा ज्ञान को सामाजिक परिस्थिति रे प्रयोग करिबा ही प्रकल्प कार्यर मूल उद्देश्य। एबे केतोटी उदाहरण देइछि हमर भाषार सेथि मध्यरु हमकु पिलांकु 2टी प्रकल्प कार्य करिबाकू देबाकू पड़िबो। सेथरु पिलाटी जेउथिरे अधिक नंबर रखिछि सेही नंबरटी को आमे ग्रहण करिबा। देखंतु 1 नंबर प्रकल्प रहिछि भाषा पई तुम अंचल रे पालित हेउथबा जेकोनोसी एक पर्व विषय रे 3 जण लोकों को पचारि से माने देइथिबा तथ्य को लेखिबा। यार शिक्षण फलाफल रहिछि 505। विभिन्न परिस्थिति और उद्देश्य पढ़िबो एवं लेखिबो जहाँकि विवरणी लिखन रे जिवो। चलंतु आमे एही प्रकल्पटी को एबे देखिबा। आपण माने जेकोनोसी प्रकल्प करंतु ना काहेकि प्रथम पृष्ठटी को एहीपरि भाबरे लिखि नेबे। प्रथमे निज निज विद्यालयर नाम लिखि नेबे, प्रकल्प कार्य लिखि नेबे। विषय रहिछि भाषा, भाषा ठारे लिखा जिवो। प्रसंग रे जेउ प्रसंगर आपण प्रकल्प लेखुछंती तार नाम लिखिबे। तापरे शिक्षार्थी नाम जेउ शिक्षार्थीटी एही प्रकल्पटी को प्रस्तुत करछंती तांको नाम, श्रेणी जो श्रेणी पाई प्रकल्प प्रस्तुत करछंती पंचम हेई पारे बा अष्टम हेई पारे। तापरे शिक्षार्थीर रोल नंबर रहिबो। तापरे दाखल करिबा तारीखटी पड़िबो। सांग माने हमर गाइडलाइन रे पूरा लिखा जाइछि हमर फेब्रुआरी मास प्रथम सप्ताह सुधा यही प्रकल्प कार्य पिला माने दाखल करिवे। तेणु यही कार्यटी को आमे फेब्रुआरी प्रथम सप्ताह सुधा करिनेबा आवश्यकता रहिछि। देखंतु प्रकल्पर प्रसंगटी रहिछि तुम अंचल रे पालित हेउथबा जेकोनोसी एक पर्व विषय रे 3 जण लोकों को पचारि से माने देइथिबा तथ्य को लेख। पर्वर नाम रहिछि होली। जेहेतु एबे आगो को होली आछि तो होली विषय रे पिला माने लिखिबे। देखंतु 1 नंबर होछि होली पर्व विषय रे शंकर मल्लिक देइथिबा तथ्य। आपणकर जो पेरेंट्स एही तथ्यटी को देइथिबे सेही पेरेंट्स कर नामटी को एठी लिखिबे। देखंतु दोल पूर्णिमा पर दिन अर्थात चैत्र मासर प्रथम दिन को होली पर्व रूपे पालन करा जाए। एही दिन आम ग्रामर आबाल वृद्ध वनिता होलीर रंगरे रंजित होई जीवन को उपभोग करती। एकतार रजुरे बांधी होई सबु मतांतर को भूली एही पर्व पालन करी एकतार परिचय प्रदान करिथांती। 2 नंबर पेरेंट्स जी की पवित्र मल्लिक सी कौन तथ्य देइचंदी होली विषय देखंतु। फाल्गुन कृष्ण पूर्णिमा को
ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତ୍ର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗ୍ରାମ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପୂଜାରୀ ଅବିର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘର ମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫଗୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅବିର ଲଗାନ୍ତି। ତାପରେ ମନର କଳୁଷକୁ ଭୁଲି ଭାଇଚାରାରେ ସମସ୍ତେ ହୋଲି ଖେଳୁ। ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁ, ଏହା ମୋର କାମନା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପେରେଣ୍ଟସ୍ ହୋଲି ବିଷୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଦେବରାଜ ମଲ୍ଲିକ। ସିଏ କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏପରି କୌଣସି ମାସ ନାହିଁ ଯେଉଁ ମାସରେ କି କୌଣସି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜି ଚୈତ୍ର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ପର୍ବ ହୋଲି ବିଷୟରେ ମୋର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘର ଦେବାଦେବୀ ଓ ମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫଗୁ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ହୋଲି ଲଗାଉ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଚୁ ଦୋଳ, ସପ୍ତ ଦୋଳ, 10 ଦୋଳ ପ୍ରଭୃତି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ରହିଛି। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ସବୁ କାମ ମିଳିମିଶି କରନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ଯାହାର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ରହିଛି 502। ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀର ବିଶେଷତ୍ୱ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେହି ବିଷୟରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲିଖିତ ଭାବେ ଦେବ। ଇଏ ରହିଥିଲା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଛି। ନଈ ଗଲା ଆପେ ମଥା କବିତାରୁ 2ଟି ପଦକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରି ସଂଳାପ ଲେଖିବା। ଏହାର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ 514 ଅଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟ, ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିବା ପାଇଁ ରହିଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି ବଡ଼ ହେଲେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଭଲ କାମ କରିବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରି ସେହି ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ଲେଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ରହିଛି 516। ନିଜ କଳ୍ପନାରୁ ଗପ, କବିତା, ଚିଠି ଆଦି ଲେଖିବ। କବିତା ଓ ଗପକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଲେଖିବ। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଆମେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟିକୁ କରିଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ବି କହି ରଖିଥିଲି, ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିନେବେ। ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ, ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଷୟ, ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ, ଶ୍ରେଣୀ, ରୋଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ଦାଖଲ କରିବା ତାରିଖ। ତାପରେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଲେଖିବେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖିବା। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ବଡ଼ ହେଲେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଭଲ କାମ କରିବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ବିବରଣୀ ଲିଖନ। 1 ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗ ଜଣକ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଦେଶ ମଲ୍ଲିକ, 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇ ଏକ ସଫଳ ଚାଷୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାନା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଧୁନିକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଫସଲ ଅମଳ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସାଜିବାକୁ ଚାହେଁ। ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ମାଲିକ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ମନେ କରେ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଚାଷ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିବି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା ମଲ୍ଲିକ, 5ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ଭଲ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ମନେ ରଖି ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇବି, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି। ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ଦେଖିଛି ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା କଥା ମୋର ନଜରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ମୋର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବି। 3 ନମ୍ବର ଛାତ୍ର ଜଣକ ଦେଇଥିବା ବିବରଣୀ, ମୁଁ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ମଲ୍ଲିକ, 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇ ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚୋରି ଡକାୟତି ଦୂର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ମନେ କରିବି। ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଅପରାଧମୂଳକ କାମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ମୋର ଗାଁର ନାମ ରଖିବି। ଏହା ଥିଲା ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।
ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ରହିଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ ଓ ଅଭିଧାନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ଲେଖ। ଶିକ୍ଷକ ଯେକୌଣସି ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଏଠି ରହିଛି 507। ଅପରିଚିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦକୋଷରୁ ତାଲିକା କର। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତା ଆଗରୁ ଏହି ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସୂଚକ ଏବଂ ନମ୍ବରଟି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ସୂଚକ ରହିଛି ଏଠି, ଇଏ ରହିଛି ନମ୍ବର। ଯେଉଁ 20 ମାର୍କ ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଦେବେ। ଯଦି ପିଲାଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛି ତାକୁ 5 ମାର୍କ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ 5 ମାର୍କ ରହିଛି। ତାପରେ ଯଦି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କରିଛି, ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ସମୂହ, ବ୍ୟାକରଣଗତ ଶୁଦ୍ଧତା, ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର, ବର୍ଣ୍ଣନାଗତ ଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ ରହିଛି 4 ମାର୍କ। ତାପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଯଦି ଲେଖିଛି, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି, ବାକ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ରହିଛି ତ 4 ମାର୍କ ଦେବେ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଯଦି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତାକୁ 4 ମାର୍କ ଦେବେ। ସୃଜନଶୀଳ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା ଯଦି କରିପାରୁଛି ତାକୁ 3 ମାର୍କ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ ନମ୍ବର ଏବେ ସବୁ ରହିଲା 20 ମାର୍କ। ଏହି ମାର୍କ ଆଧାରରେ ଆପଣମାନେ ମାର୍କିଂ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାଟି ଆପଣମାନେ କିପରି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ନେଇଛି ଯାହାକି କାଲଭେରିଆ କାନ୍ଦୁଛି ପାଠରୁ ରହିଛି। ଡୋଡୋ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, କାଲଭେରିଆ ଫଳ ଗିଳି ପୁଣି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତା। କାଲଭେରିଆ ଫଳରୁ ଗଜା ହୋଇ କାଲଭେରିଆ ବଂଶ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଡୋଡୋର ବଂଶ ଲୋପ ହୋଇଗଲା ପରେ କାଲଭେରିଆର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗତ 300 ବର୍ଷ ତଳେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶେଷ ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଗଲା 300 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ କାଲଭେରିଆ ବୃକ୍ଷରୁ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୋଇଥିବାର କେହି ଜାଣିନାହିଁ। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅଭିଧାନ ବା ଶବ୍ଦକୋଷ ଆଧାରରେ ଶବ୍ଦ ସଜାଇ ଲେଖିଲେ କିପରି ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଏ କହିଛି କ'ଣ ନା ଶବ୍ଦକୋଷ ବା ଅଭିଧାନ ଆଧାରରେ ସଜାଇ ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଅ ଆସିବ, ଅ ପରେ ଆ ପରେ ହର୍ଷଇ, ହର୍ଷଇ ପରେ ଦୀର୍ଘଇ, ଦୀର୍ଘଇ ପରେ ହର୍ଷଉ, ହର୍ଷଉ ପରେ ଦୀର୍ଘଉ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ କ୍ରମରେ ସଜେଇକି ଲେଖିବେ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ପାରାଗ୍ରାଫଟି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଜେଇ ରଖିବା ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ, ଆଉ, ଉପାୟ, କରିଦିଅନ୍ତା, କାଲଭେରିଆ, କିନ୍ତୁ, କେହି, ଗଜା, ଗତ, ଗିଳି, ଗଲା, ଚାଲନ୍ତା, ଜାଣି, ତଳେ, ଡୋଡୋ, ଧରି, ନାହିଁ, ପରେ, ପକ୍ଷୀ, ପୁଣି, ପ୍ରାକୃତିକ, ପୃଥିବୀ, ଫଳ, ବଢ଼ି, ବର୍ଷ, ବାହାର, ବୃକ୍ଷ, ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, ବଂଶ, ମୃତ୍ୟୁ, ସର୍ବଶେଷ, ସମ୍ଭବ, ହୋଇଗଲା, ଲୋପ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ। ଏହାକୁ ଆମେ ଏବେ ସଜେଇ ଲେଖିଛେ। ଏହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଟୋଟାଲ 3ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ସେହି ଭିତରୁ ଆପଣମାନେ 2ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ସେହି 2ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ମାର୍କିଂ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।